बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्तरतिही बिदात कुल्ले मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम तूबा ला या हय्यु या क़य्यूम। सलामा लग तुहाड़ा भरा जवेदी कबाच अठा पंजाबी साझा तो अज मेरे बहुत ही मौसम मेरे बहुत प्यारे दोस्त मैंने अज बड़ा एक मान फखर मेरा बाग बाग मेरे दोस्त मेरे सज्जन मित्र मेरे को आए बड़ी तरनाटी के कौम के मालक ने वैंस जग समझ आ गया जो ना लिया ना मतलब हमें एक फिक्री कम नहीं बदलती सैफर मान जो साढ़े भरा ने जनाब 114 नाइनात 214 नाइनात तो भुल गया 100 घट गया 214 नाइनात सैफ वैंस साहब तारक वैंस साहब सिकंदर होए 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 रोज सारी फेसबुक ते मुलाकात होंदी है कि ना भुल गया बुढ़ापे में आके ना पंजाबी साढ़ा का काम खाता खत्म हो गया लगती मैनू आवे ना याद कमजोर हो गई है। अज इन्होंने एक तो अज छोटे वीर ना मुल्तान शहर गए सारे एयरपोर्ट से टैलीफोन से रबता आया मैं कि तुम मेरे को चाय पी के जाना। ये बड़े मशहूर के बंदे ने जिमीदार भी तगड़े सियासतदान भी ने वैलफेयर के मतलब भी है ने सोसाइटियाँ मतलब हर चीज़ की अटेंड करते हैं दोस्त असल के काम भी आते हैं माड़े चंगे के काम भी आते हैं सोशल वर्कर भी ने सर मतलब हर तरह का चीज़ पाई जाती है यानी कि पूरे पूरे बंदे ने जो पूरा इंसान होता है जी एक इंसानियत शख्सियत हम दसदी है ना वो पूरी चीज़ों ने पाई है अल्लाह ताला ने घुट घुट के दी है वड्डियां तो मिली है अज इन्हीं वड्डियां तो मिली है तो पूरा नाम इस इलाके तहसील फोटापास के इन्होंने गपशप मारांगे 5-10 मिनट क्योंकि इन्होंने काली जानती होनी है तो मैनू अज ब्याह कोई क्योंकि इस वास्ते मैं तो चाहता कि मैं कि लब उन्होंने दो अखियाँ वो क्योंकि मैं अजकल माड़ी मोटी वीडियो शूट बनानी होंगी है फेसबुक पर चढ़ानी होंगी है चलो ये फिर वड्डी कौम जो सामने आ जाए ना तो इन्हों का बड़ा तो मैं इन्हों का ना थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू लाँगा भाई साहब का भाई साहब सलाम अलैकुम की हाल जी ठीक हो ठीक ठाक ये तुम दसो मैनू प्यार का गल सानू करनी हो चाहिए जी इस मौके पर मुनासिब ना हो जिमीदारों का जो हाल होया हरका देखो आप जिमीदार कितनी रकबा आप किया की बनया मतलब साडा हाल की होया जिमीदारों का बहुत बुरा हाल है जी गंदम नहीं सेल हो रही सही रेट पे तो वो जाती रकबे जो घाटा पैंदा पिया जो जाती रकबा अपना साडा 8-10 मन रुपये का जिमीदार है जाती रकबे जो नुकसान आ रहा जी ठेकेदार तो फिर बिल्कुल ही मरे पे ने अल्लाह ही आफा जी मैं कहना जी तुसीं वेख लो भी हुण गिला किते करिए शिकवा किते करिए करांगे तो मरांगे नाल फसांगे पूरे इस वास्ते असीं गल कोई नहीं कर सकते पिटांगे दो हत्थां मारांगे सिर में मारांगे पिटांगे अपने पेट पटाने का कहना चाहिए ना साड़ी आवाज़ आला दारा तक भी जानी चाहिए है हो सकता भी मजबूर हो किसी वजह तो मजबूर हो लेकिन भाई साहब ने किया कि अपना रकबा भी रकबे के मालिक भी है अजकल जो 10-12 किले वो नहीं मान माशाल्लाह 5-7 रकबे के मालिक भी ने 10 रकबे के आसे पासों भी अपना रकबा ठेके ला काम कर लेकिन अपने जिमीदार जो कख नहीं बचे नुकसान हाँ जी मतलब मैं हूँ अपना मेरा भी है बच्चे की रकम मैं देखा ना नुकसान बेबाक वो वेख लो ना तो कणक का कोई हाल है तो ना जो कोई रहा है तो कोई हाल नहीं 12-14 हज़ार होंगे सी और रह गया 5-6 हज़ार कोई हाल नहीं तो मैं साढ़ा एक वीर जरा तरनाटक किस्म का की कहते गहरी सोच रखा हुआ बंदा की आते भी मतलब 100 साल बाबा कहने असीं कि 100 साल पुरानी गल कढ़ेगा 100 साल अगे नवी गल दसेगा। सलाम अलैकुम जी वालेकुम सलाम जी तारक वैस साहब जी की हाल तुहाडा शुक्र अल्लाह दा जी तुसीं सुणाओ ये तुसीं मैं दसो अज तुसीं किस तरह मतलब तुसीं मेरे भुल भुलेखे आ गए हो जेठा साहब तुहाडी मुहब्बत ही असां आउणा ही होना सी इत्थों लंघ ही नहीं सकदे होवे मैं लगो तू गल ठीक की नहीं तो मैं उत्थे के नाका ला देना सी की आख्या सी जी अपना अली नकवी साहब ने उन्हें कहा जी मेरे वालिद साहब ने कहा भी अगर चट्ठे ने शादी पे बुलाया तो कौन जाने चट्ठा घर आके मारेगा ते कुर्सी है ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੇ ਖੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 'ਚ ਖੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਨਾ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੱਪ ਖੁੱਪ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹਾਲ जेठा साहब सारे सामने ही है चौथी फसल आ गई जिमीदार नहीं उठिया चौथी छमाई ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਵਜ੍ਹਾ रेट नहीं मिले चल रेट क्यों नहीं मिला भाई अपना 2000 रेट है सही बाई तो कणक का नहीं थोड़ा रेट है नहीं ना 2000 रेट मैं सर 4000 कितना होना चाहिए 4000 ਤੇ ਹੋਵੇ ਜੀ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਤੇ मैं सुनता पिया था कि 4000 से 5000 भी होवे ना जिमीदार ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ
ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਕੌਮੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੇਟ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਯਾਸੀਨ ਨਾਲ ਸਰਾਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੌਮੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਆਖਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੌਮੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੌਮੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੌਮੇ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਆ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਕਤ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਆ ਮਾਸ਼ੀ ਗਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਰਾ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਦੱਸੋ। ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਪਰੇਵਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਬੀ 1 ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੱਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਆ ਉਹ 40 ਸ਼ਕੀਬ ਹੋਇਆ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਜੱਟ ਜਨਾਬ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ 2022 ਨੂੰ ਕਣਕ ਰੱਖਣੀ ਆ 5-6 ਰਾਇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਖਾਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਸਪਰੇਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਬੀਜ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਬੀਜ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੇਟ ਵਾਰੇ ਚ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਜੀ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਸ਼ੋ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੀ ਮਾਰਸ਼ੋਗੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਾ ਐਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਮੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਵੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਮੀ ਲਾਈ ਸੀ ਚਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੜੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੈਪਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਚੈਪਰਾਂ ਦਾ ਲਪਾਈ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਮਾੜਾ ਮਗਰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੀ 215 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ 190 ਨੂੰ ਰੁਕ ਗਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਅੱਛੇ ਕਿਤੇ ਰਕਮ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਹੁਤ ਵੀ ਘਾਟਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੱਪ ਠੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਮਿਡਲ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੈਬ ਥੱਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਚਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ 24 ਨਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਪਟਕੜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਾਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੀ ਬਰਾਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਫਤਿਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਜਿਆਣੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋੜ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4.5 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ 4600 ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੁਰਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਾਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ਮਾਸੀ ਨੁੱਤਕੇ ਬਣ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੀ 3 ਮਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ 3 ਮਾਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ 3 ਮਾਸੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਧਰ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਮਿੱਠਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਫਸਲ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਾ ਟਿੱਬੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਕਦੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ 500-600 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੋੜ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਗਾਗਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਦਰਿਆ ਗਾਗਰਾ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ
कोई फर्क नहीं था, पहले ना भी पानी है, लेकिन बाकी सारे फर्क ही फर्क है। पूरा बहाल नगर, बहालपुर, चिश्तियाँ, रूनाबाद, हासनपुर, हाँ जी पानी की कमी बेबा कमी है। असी आवाज़ ही ठा सकते, कर कख नहीं सकते, नहीं कोई नहीं बिल्कुल नहीं कर टका नहीं कर सकते, पुता मारिए आवाज़ ठा सकते हैं। तो मेरा भी इतना मेरे भरा ने दसा भी कौम च पे कौम च मतलब ये होंदा कि बंदा कोई पता नहीं वो किसों कोई नहीं जाना कित्थे पिया। कितने पिया, ना उन्होंने ना वो गल कर सकता, ना सुन सकता, ना किसी सोच सकता। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਆਉਣ आ ਵਾਲੇ गए ने इस तरह ने सूरत यासीन की गल सुनी है ना, इस सूरत यासीन पता क्यों पढ़ी थी? टाइम ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਸੌਖੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ सौखी जान ने कहते सूरत यासीन है ना ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਖਿਰ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤਮਾਸ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਸੂਰਜ ਯਾਸੀਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕੁਛ। सूरत यासीन अल्लाह ताला दी साढ़े ते रहमत फरमावे, बड़े गुनाहगार इंसान पते साढ़े गुनाह ही शाम तन क्या किसी दी कीती किसी अगे आ गई, अल्लाह के बड़े की निक्के अगे आ जाती, माल डंगर का की इंसाना ते आ जाती, इंसाना की माल डंगर ते आ जाती। साडा माल डंगर भी मैं तेरी सूरत वेखण डंगर जो साढ़े बाहर दे चरना डंगर सन जेडे साढ़े मतलब चाहे कौड़े पानी पी पी के बीमार हो के मर गए, चुआरे बुरे हाल हो गए। मैं कहना उस लोगों की हिम्मत है यानी कि इस वक्त कोई गर्मी शुरू होई नहीं है, लो चलन लग पड़ी है। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ रोही जी साड़ी है ना, वो साड़ी आस लग गई रोही है ना, बेबा गर्मी होंगी ये दोवां चलदियां ने गियां, खास तौर पर मई जून जुलाई ते अगस्त तक ना तुन के रखती बंदे ਗਰਮੀ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। एडवांस अजे अप्रैल का महीना अजे कोई सूरत हाल होंगी भी चलो बंदा पक्खे नाल गुजारा करता है। ਨਿੱਕੇ ਨਰਮੇ ਹੋਣੇ मैं जो दो जगह गया तो असीं चलने सी, साडा निक्का एक होर निक्का भतरीजा ही है समझ लो। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਿਸ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੂੰ? ਜੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਤ। ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਉਹਨੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਰਨਾ ਕੀ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਕੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਹਰ ਸਿਕੰਦਰ। ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ ਜਨਾਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਨੂੰ, ਧੜ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਘਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਨਾਕ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬਹਿ ਸੌ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਨਵਾਬ ਟਿਊਬਲ ਤੇ ਨਵਾਬ ਟਿਊਬਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਭਲਕੇ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਤੇਰੀ ਨਵੀਂ ਹਾਕੜਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਮਲਕਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੋੜਵਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ ਕਿੱਲੇ 2-4 ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਮੁੱਕੀ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ, ਥੋੜੇ ਦੋ ਪਾਣੀ ਪਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਣਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਪਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪਰੇਆਂ ਮੰਗਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਬੀਜੋ, ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜੋਗੀ ਬੀਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੜ ਗੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਘਿਓ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜੇਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੋਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛੀਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਮ ਕਾਲਾ ਪੜਿਆ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕੁੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਜਾਂਚ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ।